ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। यूक्रेन तो परती विद्यार्थन तनुश्री ने सुनाई हड्डबीती, कहा यूक्रेनियन फौजा का रवैया सी बहुत सख्त, सिर्फ भारतीय नौजवानों ने ही की मदद। रूस यूक्रेन जंग करके दुनिया के बाजार सहमे, साइकिल इंडस्ट्री ते भी पिया असर, व्यापारियों की वधी चिंता, कहा रूस यूक्रेन वर्गे देशों तो ही आउंदा है स्टील, अजिहे दे विच वध सकदे ने ऑटो पार्ट्स के रेट्स। चाइना डोर मनुखा दे नाल पंछियां दे लई भी हो रही घातक, दरखत दे विच फसी चाइना डोर ने लई पंछी दी जान, सियासी लीडरां दे वल्लों चाइना डोर बंद करवाउण दी मंग। जगराऊं दी पशु मंडी बनी खिच दा केंद्र, घोड़ियां दी मंडी दा अज तीजा दिन, बहु करोड़ी घोड़ियां ने जित्तिया दिल, 8 तो 10 करोड़ तक घोड़ियां दी पहुंची कीमत। पंजाब के कई इलाकों के पिया मीह, लुधियाना दे विच पईयां मीह दीयां बौछाड़ां, तापमान दे विच देखण नूं मिली गिरावट, दोबारा तो कढ़ने पए गर्म कपड़े। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। रूस ते यूक्रेन जंग दे विचाले कई भारती वतन वापस पहुंच रहे हैं, तो इन्हां दे विचों एक है लुधियाना की विद्यार्थन तनुश्री। सो जिसने की गलबात करदे हैं उत्थों के हालातों बारे भी जानकारी दी है, तो इस दौरान उसने दस्सिया कि यूक्रेन की टर्नोपोल यूनीवर्सिटी दे विच MBBS दे तीजे साल की विद्यार्थन है। जदों उसनूं कीव दे विच होए हमले के बारे पता लग्या तो उत्थों वो अपने कुछ साथी विद्यार्थियों दे नाल बस दे विच चढ़ गई, पर बस चालक ने उन्होंने रस्ते दे विच ही उतार दिता ते उन्होंने बाकी रस्ता पैदल तय किया। ते हालात इन्ने खराब सन कि यूक्रेन के लोग भी उन्हों की मदद नहीं कर रहे सन। ते उसने ये भी दस्सिया कि यूक्रेन के सैनिकों का भी उन्हों के प्रति रवैया बहुत ही रुखा सी। अगर एम्बेसी को लग रहा है या भारत सरकार को लग रहा है कि बच्चे खारकीव, कीव, जो भी जगह पे रशियन इन्वेजन हो चुका है वो खुद से बसेस करके पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे, तो उनको बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि वो नहीं पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं जिस जगह से आई वहाँ पे अभी बम्बार्डमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, तब मुझे इतनी परेशानी हुई है पहुँचने में। तो जहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है उनको कितने कितने दिन लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में, ऊपर से बसेस नहीं मिल रही हैं। अगर सिटी में कहीं पर अटैक हो रहा है तो वहाँ पेट्रोल मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। अगर पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो बस कहाँ से चलेगी? तो अगर उनको लग रहा है कि बच्चे पहुँच जाएंगे तो उनको बहुत गलत लग रहा है। बच्चे कोई नहीं पहुँचने वाले, सब बच्चे बंकर में फंसे रहेंगे, मेट्रो स्टेशन में फंसे रहेंगे। उनको अगर बच्चों को निकालना है उनको खुद जाना पड़ेगा बसेस करके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, रशियन आर्मी से बात करके, और बच्चों को निकलवाना पड़ेगा। भेजन तो जी डर तो बहुत लग रहा जी, बस पर बहुत मुश्किल के नाल बच्चे जाणगे जी। मैं तो ये सोचदा भी गौरमेंट जे इधर ही कुछ कर दे बच्चों का हीला, तो बच्चे इधर ही पढ़ लैन तो बच्चों को बाहर भेजना ही ना पवे। तो क्योंकि हुण देखो 3 साल हो गए, मैनूं लगदा 20-25 लाख रुपया लग चुक्या होਊ ਇਹਦੇ ਤੇ। जे हुण कित्थों ਉਹਦੀ फ्यूचर ਉਹਦਾ खराब ही है, जे ਉਹਦੇ कोल पैसा है नहीं गा की करूगा ते बच्चे नूं, और बच्चा चल भी नहीं पा रहा। तुर के नहीं जी, तुर के नहीं, ਉਹਦੇ वैसे भी पैरों 'ਚ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पहला ही तां तो डॉक्टरी करा रहा, नहीं तो इन्ना साढ़े को पैसा नहीं सी कि असीं डॉक्टरी कराइए बच्चे नूं करें। नहीं जी नहीं, असीं तो ये सोचा सी ਇਹਦਾ फोन बंद हो गया, फिर असीं ये सोचना पहले इन्हां गल हो रही सी, फिर ਇਹਦਾ फोन बंद हो गया, फिर ਇਹਦੀ आवाज़ भी नहीं आ रही सी। उस समय साडा इन्ना बुरा हाल सीगा, मेरी मदर दा, ਇਹਦੀ मदर दा, कि भी इस तरह नहीं लगता सी ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ देख ਲਾਂਗੇ। रूस ਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੇ युद्ध ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ रूस ਤੇ यूक्रेन ਦੇ युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ रूस ਤੇ यूक्रेन ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत ज़्यादा वाधा होया जी रेटां दे विच, और बहुत ही माड़ा असर पै रहा दोनों देशों की लड़ाई का इंडस्ट्री के उत्ते, ट्रेड के उत्ते। मिनीमम टू मिनीमम 10 तो 15 रुपए रेट थोड़े दिनों ही लोहे के वध गए हैं, अते लोकां नूं काम करना बहुत औखा हो गया है। इंडस्ट्री दीयां लागतां वध गईयां, इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस च जा रही है। अज किसी ने सधारण आदमी ने मकान बनाना होवे, अपना घर बनाना होवे, तो सरिया ही 75 रुपए किलो हो गया है, तो आम बंदा सिर्फ सुपना ही देख सकता है, घर का बनाना तो बड़ी दूर की गल है। देखो सरकार जी अपना हैगी आ, उन्होंने तो यही चाहिए कि एटलीस्ट ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां हिंदुस्तान के अंदर हैगियां जां हिंदुस्तान प्रोड्यूस करता है,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਵਧਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਹੇ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਫॉर ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਭ ਹਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਨਿਸਬਤ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਟੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 975 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 345 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 630 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਬੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 345 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 630 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ 975 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੇਜੋ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟicker ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟicker ਵੀ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟicker ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟicker ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਸਟ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਤਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਸਟicker ਦਾ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਟicker ਲਗਾਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਾਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਲਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੱਸੀ ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਲਾਲ ਰਤਨ ਨਾਮ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜਾ ਮਾਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੱਝੂ ਕੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ 70 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ? ਇਹ ਮਾਰਵਾੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜੀ। ਮਾਰਵਾੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ? ਕੱਦ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 66 ਇੰਚ। 66 ਇੰਚ। ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਰਪਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ 11 ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਕ ਆਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ
ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 11th ਮੈਕਕਾਟੋ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਸ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ CNC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ MSME ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ 5 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਸੀਆਂ ਵਿਖੇ 5 ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਵੀ 10ਵਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, 5 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NIR ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਦਾੜੀ ਪੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਕਰੀ, ਬੋਲੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ? ਤਾਂ ਜੀ ASI ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ। 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੇਵਾ ਸੀਗਾ। 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੌਣ ਸੀ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਪਤਾ? ਇੱਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ SHO ਜੀ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਉਹ SHO ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਤਨਹੇੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੀਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ।
ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤਨੁਸ਼ਰੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ। रूस यूक्रेन जंग करके दुनिया के बाजार सहमे, साइकिल इंडस्ट्री ते भी पिया असर। व्यापारियों की वधी चिंता। कहा रूस यूक्रेन वर्गे देशों तो ही आउंदा है स्टील, अजिहे दे विच वध सकदे ने ऑटो पार्ट्स के रेट्स। चाइना डोर मनुखा दे नाल पंछियां दे लई भी हो रही घातक। दरखत दे विच फसी चाइना डोर ने लई पंछी दी जान। सियासी लीडरां दे वल्लों चाइना डोर बंद करवाउण दी मंग। जगराऊं दी पशु मंडी बनी खिच दा केंद्र। घोड़ियां दी मंडी दा अज तीजा दिन बहु करोड़ी घोड़ियां ने जित्तिया दिल। 8 तो 10 करोड़ तक घोड़ियां दी पहुंची कीमत। पंजाब दे कई इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮੀਂਹ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾੜਾਂ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ। फिलहाल लुधियाना खबरनामा च नहीं। मैनूं दो इजाजत। धन्यवाद।